آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم دین یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو صحیح سمے پر مل جائے۔ ذکر خدا اور امام احمد رضا، مصنف مولانا تطہیر احمد رضوی بریلوی، حصہ 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام عبداللہ رکھا جائے۔ شہر بریلی سے 28 جمادی الاول 1339 ہجری کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک استفتاء کیا گیا، جس کے الفاظ یہ ہیں: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ عبد النبی نام رکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب تحریر فرمایا: اپنے آپ کو عبد النبی کہنا جائز ہے، لیکن نام عبداللہ رکھا جائے۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 672۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک خود کو عبد النبی یعنی نبی کا غلام کہنا، بولنا اور سمجھنا جائز ہے، بلکہ جو خود کو رسول پاک کا غلام نہ سمجھے اس کو ایمان نہیں ملا۔ عمر بھر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی سکھایا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عبد النبی نام رکھنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ نام رکھنے کا مشورہ دیا۔ آخر ایسا کیوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کچھ لکھتے یا بولتے، آیت قرآنیہ اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پیش نظر رہتی تھی۔ یہ فتویٰ دیتے وقت بھی ان کے سامنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا: اللہ تعالیٰ کو تمہارے ناموں میں عبداللہ اور عبد الرحمن زیادہ پسند ہے۔ صحیح مسلم جلد 2 کتاب الآداب صفحہ 206، مشکات باب السامی فصل اول صفحہ 407۔ ہم ابھی لکھ چکے ہیں ان کا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ماننا تھا۔ انہوں نے عبد النبی نام رکھنے سے زیادہ اہمیت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کو دی۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ انبیاء و اولیاء کی عقیدت و محبت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں اور جو مقصود ہے اس سے غافل ہو جائیں۔ اس فتوے سے کوئی یہ نہ سمجھ لے انہوں نے عبد النبی نام رکھنے کو ناجائز کہہ دیا ہے، ایسا نہیں۔ انہوں نے اس نام کو ناجائز بھی نہیں لکھا، لیکن عبداللہ نام رکھنے کا مشورہ دیا تاکہ حدیث پاک پر عمل ہو جائے، اور حدیث پاک میں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ اور عبد الرحمن ناموں کو زیادہ پسندیدہ فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے علاوہ اور نام جائز ہے، بلکہ یہ زیادہ پسند ہے، اور ان کے علاوہ جو صحیح نام ہے وہ کم پسند ہے۔ گویا کہ امام احمد رضا کا یہ فتویٰ حدیث پاک کا مکمل آئینہ ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی کام کا جائز ہونا اور بات ہے، اور اس کا رواج و عادت ڈالنا یا اس پر عمل کرنا اور بات ہے۔ ہر جائز بات پر عمل ضروری نہیں، البتہ ہر ناجائز سے بچنا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گوہ کا گوشت پسند نہیں تھا، آپ اس کو تناول نہیں فرماتے تھے، لیکن اس کے کھانے سے لوگوں کو منع بھی نہیں فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ گوہ کا گوشت کھاتے رہے، لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میں گوہ نہ کھاتا ہوں نہ اسے حرام کہتا ہوں۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 821۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی قسم کے جانوروں کے گوشت ہیں جو حلال ہیں، جائز ہیں، لیکن بہت سے لوگ انہیں نہیں کھاتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ بلکہ کوئی شخص زندگی بھر کسی قسم کا گوشت نہ کھائے وہ گمراہ نہیں، البتہ جو گوشت کھانے کو مطلقاً ناجائز و حرام کہے وہ گمراہ ہے، کیونکہ اسلام میں گوشت کھانا جائز ہے۔ ہاں ضروری نہیں، اگر ضروری ہوتا تو اسے فرض و واجب کہا جاتا، صرف جائز نہیں، بلکہ کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب جائز و مباح، زیادہ سے زیادہ سنت مستحبہ۔ کسی بھی چیز کے صرف نہ کھانے سے آدمی گنہگار نہیں ہوتا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کی روشنی میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت انبیاء و اولیاء بزرگان دین، پیر و فقیروں کا ذکر کرنا، انہیں پکارنا، ان سے مدد مانگنا اگرچہ جائز ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اس کا ذکر کرنا، اس کا نام لینا رائز ہے، امت مسلمہ میں پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے کر نبیوں ولیوں کا ذکر کرنا ہرگز مناسب نہیں، بڑی بھول ہے، اور یہ بزرگوں سے محبت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مٹانا اور بزرگوں کی سنت و عادت کی مخالفت ہے۔ مثلا نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا سنت ہے، وہاں حضرات انبیاء و اولیاء کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا نظم میں ہو یا نثر میں کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ یوں ہی اگر کوئی ملاقات کے وقت معلوم کرے کہ کیا حال ہے، خیریت ہے، طبیعت کیسی ہے، تو اس موقع پر یہ کہا جاتا ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، یا ہر حال میں اللہ
ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का करम है, वगैरह वगैरह इस किस्म के कलमात ही इस मौके पर बोले जाते हैं। अब अगर इन मौके पर कोई यह कहे, और कुछ लोग कहते भी हैं कि मियाँ हुजूर का करम है, पीर की नजर इनायत है कि खूब चैन में हैं, हालांकि ये जुमले एकदम गलत नहीं है, लेकिन जहां अल्लाह ताला का शुक्र व जिक्र और उसकी हम्द बयान करने का मामूल है, वहां उसका नाम न लेकर पीरों बुजुर्गों का नाम लेना हरगिज मुनासिब नहीं है। ऐसे ही जहां इंशाअल्लाह या माशाअल्लाह बोला जाता है, यानी अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसा हो गया, या मैं ऐसा करूंगा, या फला दिन वापस आऊंगा, यहाँ भी किसी बुजुर्ग का नाम लेकर यह कहना कि उन्होंने या मेरे पीर ने चाहा तो यह हो गया, यानी इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह की जगह बुजुर्गों का जिक्र करना बिल्कुल सही नहीं है, बहुत गलत बात है। और बुजुर्गों से मोहब्बत व अकीदत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के जिक्र से खुद भी रुकना है और दूसरों को भी रोकना है। कुछ लोगों को देखा है कि उन्होंने चलते फिरते उठते बैठते किसी बुजुर्ग का नाम लेने की या पुकारने की आदत डाल रखी है, यह भी मेरी समझ में नहीं आता, और यह हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत की मुखालिफत है जो सही व सरीह हदीसों से साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। मिशकात बाब मुखालतुल जुनूब सफ़ा 49। बात का मा हसल यह है कि बुजुर्गों से मोहब्बत व अकीदत रखी जाए, उनका जिक्र किया जाए, उन्हें भूला न जाए, लेकिन उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त आदत अल्लाह ताला का नाम लेने, उसका जिक्र करने और उससे दुआ मांगने की ही होनी चाहिए, ताकि सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल हो। और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची असली मोहब्बत यही है कि उनकी सुन्नतों पर अमल किया जाए, उनकी राह व रविश तौर व तरीकों को अपनाया जाए। आपने अभी पढ़ा कि इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल नबी, नबी का गुलाम कहने को जायज फरमाया, लेकिन नाम अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा रखने का मशवरा दिया। यह कहना भी सही नहीं है कि बुजुर्ग अल्लाह का जिक्र करते थे, उससे दुआ मांगते थे, लेकिन हमारे लिए सिर्फ उनका जिक्र करना और उन्हें पुकारना काफी है। जिक्र खुदा उनका काम था और उनका जिक्र हमारा काम, तो यह भी एक धोखा है और अल्लाह ताला के जिक्र व इबादत से बंदों को गाफिल करने की एक शैतानी चाल है, क्योंकि अल्लाह ताला का जिक्र, उसकी इबादत और उससे दुआ मांगना, उसकी पाकी बोलना, उसकी हम्द बयान करना, ये इस्लाम में ऐसे काम हैं जिनकी किसी के लिए छुटकारा नहीं, ख्वाह वो रसूलों की मुकद्दस जमात हो या उनके उम्मती व पीरों बुजुर्गों का पाकीज़ा गिरोह हो या उनके मुरीद। जिक्र खुदा सबके लिए बराबर जरूरी है, किसी के लिए इसमें छुट्टी नहीं, कोई जान इससे बचती नहीं। और जिक्र खुदा याद इलाही जिसके दिल व जबान रूह व ईमान की गिज़ा नहीं, वो मुसलमान नहीं बल्कि इंसान नहीं, बल्कि सारी मखलूक उसी के जिक्र में लगी हुई है। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कोई शय ऐसी नहीं जो अल्लाह ताला की हम्द के साथ उसकी पाकी न बोलती हो। नबी व रसूल, पीर व फकीर भी सब यही सिखाने, बताने और जताने आए हैं। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात व मकतूबात मुसन्निफ ने पढ़े हैं, उनकी तसनीफात, उनकी लिखी हुई किताबों का मुसन्निफ ने मुताला किया है और मुसन्निफ इस नतीजे पर पहुंचा कि वह हजरात अंबिया व औलिया से इस्मिदाद व इस्तिगासे, उनसे मदद मांगने, मुसीबत के वक्त उन्हें पुकारने के कायल थे। उन्होंने इस सब को जायज लिखा है और इसके सबूत में पूरी पूरी किताबें लिखी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी आदत जिक्र इलाही थी। बात बात में अल्लाह ताला का नाम लाना, उसकी हम्द व सताइश, तस्बीह व तहमीद, तहलील व तकबीर उनका मिजाज था। है तुझी पे भरोसा, तुझी से दुआ उनका कलाम था। आने वाले सफात में इस बारे में कुछ उनकी तहरीरें आप मुलाहिजा फरमाएंगे। जानवर ज़बह करते वक्त अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम से अल्लाह बड़ा है। इस मौके पर खुदा ताला के बजाय किसी और का नाम लेना, ख्वाह वो सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो, हरगिज जायज नहीं। खुद इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सजदा करना या जानवरों को ज़बह करते वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लेना ममनू है। फतावा रज़विया जिल्द 26 सफ़ा 531। एक जगह लिखते हैं, ज़बह करने वाला खुदा के अलावा किसी और के नाम पर जानवर ज़बह करे, यानी वक्त ज़ुबह जिस तरह तकबीर का हुक्म है, यह गैर खुदा का नाम ले बिस्मिल्लाह की जगह बे इस्म फला कहे तो ज़बीहा कतन हराम है। फतावा रज़विया जिल्द 20 सफ़ा 228। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह सब अपने पास से भी नहीं लिखा। इन तमाम बातों को इन्हीं मकामात पर कुरान शरीफ व हदीस शरीफ और बुजुर्गों के अकवाल से साबित फरमाया है। इश्क़ रसूल में कमाल व उरूज के बावजूद उनके ये फतवे, ये अकवाल उनकी तौहीद परस्ती पर दलालत कर रहे हैं। हालांकि
वो जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी जिक्र खुदा बताते थे और है भी, लेकिन हर बात के लिए मौके अलग अलग हैं। खाना खाने से पहले भी अगर कोई शख्स अल्लाह ताला का नाम न लेकर यानी बिस्मिल्लाह न कहकर उसकी जगह अगर किसी महबूब बंदे का नाम ले तो यह भी खिलाफ सुन्नत है और वह शख्स बुजुर्गों का मानने वाला नहीं कहलाएगा बल्कि उनकी मुखालिफत करने वाला कहलाएगा कि उसने बुजुर्गों के तरीके को छोड़ दिया। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, खाने पीने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली जाए वरना इस चीज के खाने पीने में शैतान शरीक हो जाता है। अगर भूल कर बिस्मिल्लाह न पढ़ा तो याद आने पर फौरन पढ़ ले कि इसके पढ़ते ही शैतान वो चीज उगल देता है। हयात आला हजरत जिल्द 2 सफ़ा 387। हाँ, जहाँ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना मशरू व मामूल है, इसके बाद और उसके साथ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम ले दरूद शरीफ पढ़े तो ये अफजल है। यह तहरीर फरमाने के बाद मलकुल उलमा खुद अपना मुशाहिदा लिखते हैं। हुजूर आला हजरत किबला जिस वक्त पान खाते बिस्मिल्लाह पढ़ लेते, फिर जब छालिया खाते बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेते, यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने हर काम अल्लाह ताला के नाम से शुरू करने की उन्हें धुन थी और वह नामे खुदा के दीवाने थे। इस मौके पर हम यह भी आपको याद दिला दें कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बिस्मिल्लाह को शरीफ कहा, यह भी उनके इश्क इलाही का जीता जागता सबूत है। अल्लाह ताला से दुआ है मेरे बोलने में जो कुछ लग्जिशें और खताएं हुई उसे माफ फरमाए। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा और मुस्लिमीन को सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दीन हक पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन।